Good day to you children and welcome to our English program. Today's lesson is going to be on conjunctions, and as we did last week, today's conjunctions will be on the same topic, but today we shall tackle the subordinating conjunctions. I hope you can remember last week we did coordinating conjunctions, and today we are going to do another category of conjunctions to join sentences, and they are called subordinating conjunctions. You don't need to know the name as such, but as you go on with these examples, you will learn how to combine sentences using these conjunctions. And here we go for a list. There are subordinating conjunctions expressing time, result, manner, or concession. Yes, there are many kinds of subordinating conjunctions which add a lot of meaning to a sentence. Now, if you take as example expressing time, the words that can be used are till, until, before, after, and since. If you take expressing result, so that. Now this has to come as a pair, so and that together in the sentence. Then expressing manner. To express the manner, you may use the word as. Expressing contrast or concession, although and though. Though these words look simple, but they add a lot of meaning to a sentence. Now let us go through some examples in which you get these conjunctions. A. Wait here till I come back. Wait here till I come back. Now the word till gives you a specific time. Till I come back. B. Mrs. Pereira had left office before I could meet her. Before I could meet her. I have not seen Mrs. John since the day she left office. Since the day she left office. D. I entered the hall after the chief guest arrived. After the chief guest arrived. I shall not leave the place until you pay my money. Until you pay my money. Ramesh was so angry that he left the table without finishing his dinner. Ramesh was so angry that he left the table without finishing his dinner. G. As I was walking down the lane, I saw the thief running in the opposite direction. As I was walking down the lane, I saw the thief running in the opposite direction. H. Ravi did as I told him. Now see, all these conjunctions add a lot of meaning to the sentences. To join two ideas together, they may be agreeable or not. So when you use conjunctions in sentences, that gives you the specific time, the time expressing the time, or expressing the result, or the manner in which you do something. So you see, these conjunctions are very important in English grammar. So a sentence is complete only if you use these structures grammatically correct. අපි මේ උදාහරණ ටික බලමු. ඇත්තටම මේ subordinating conjunctions වලයි coordinating conjunctions කියන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන වචනවල වෙනසක් තියෙනවා. coordinating conjunctions එදා කිව්වා වගේ එක අර්ථයක් දෙන සාමාන්‍ය simple sentences දෙකක් එකට සම්බන්ධ කරනවා. අපිට උවමනා ඕනෑම වෙලාවක ඒ වාක්‍ය දෙක වෙන් කරලා කියන්න පුළුවන් සම්පූර්ණ අර්ථවත් වාක්‍ය දෙකක් හැටියට. දැන් මෙන්න මේ වගේ subordinating conjunctions වලින් සම්බන්ධ කරන වචන කොටස් දෙකක් තියෙනවා වාක්‍යවල. එක කොටසකට සම්පූර්ණ අර්ථය තියෙනවා. දෙවෙනි කොටස අර්ථවත් වෙන්නේ මේ පළවෙනි කොටසත් එක්ක සම්බන්ධ කෙරුවොත් පමණයි.
අන්න ඒක නිසා අපි මේ ප්‍රධාන කොටසට main clause කියලයි අර දෙවෙනි කොටසට subordinate clause කියලයි කියනවා. එහෙනම් මේ subordinate clause කියන එක මේකට සම්බන්ධ වෙනකොට යොදන වචනය තමයි මේ subordinating conjunctions කියන්නේ. එහෙනම් මේ උදාහරණවල මේ කහපාටින් දක්වලා තියෙන සියලුම වචන එවැනි වචන till, before, since, after, until, so that, as තවත් ආකාරයකට යොදනවා. දැන් ඔබ බැලුවොත් wait here කියලා කිව්වොත් ඒකේ සම්පූර්ණ තේරුමක් තියෙනවා. අපි ඒක වෙනමම ගත්තොත් ඉතුරු කෑල්ල till I come back, till I come back කියලා කවුරුත් කිව්වොත් ඒ වාක්‍යයේ කිසිම අර්ථයක් නැති බවත් ඔබට තේරෙනවා. මේ පළවෙනි කොටස wait here කිව්වොත් අර්ථයක් තියෙනවා. තරමකනි හෝ. till I come back කිව්වොත් වෙනම ඒකේ අර්ථයක් නැහැ. දැන් till I come back කියන එකට අර්ථවත් කරන්න නම් ඒක අපි සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ මේ wait here කියන ප්‍රධාන කොටසට. අන්න ඒක තමයි මෙතන තියෙන වෙනස. පළමු ආකාරයේ කාණ්ඩයේ වැඩිය අපි බලමු තව උදාහරණ කරනකොට ඔබට තේරෙයි මෙවැනි වාක්‍ය සම්බන්ධ කරනකොට ඔබේ ප්‍රශ්න පත්‍රය දෙන්න පුළුවන් සමහර වෙලාවට හිස්තැන් සහිතව මේ subordinating conjunctions ලැයිස්තුවක් දීලා ඒ ලැයිස්තුවෙන් හරි එක තෝරලා හිස්තැනට පුරවන්න කියලා. ඉතින් එතකොට මේ අර්ථය දැනගන්න ඕනේ පළවෙනි ප්‍රධාන අර්ථය දෙන කොටසේ අර්ථයත් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අර වෙනමම ගත්තොත් තේරුමක් නැති එකේ අර්ථයත් ගැන සලකලා බලලා ඊටමත් හොඳම තේරුම දෙන විදිහට තෝරන්න පුළුවන් වචනය තෝරලා දාන්න තමයි අපි ඔබට මේ පාඩම උගන්වන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් තවත් විස්තර ඇතුව මේක මෙන්න මේ ආකාරයට උදාහරණයක් තියෙනවා. තවත් කාණ්ඩයක conjunctions මේ පළවෙනි එක although අයිති වෙන්නේ subordinating conjunctions වලට මේකට පල්ලෙහාන් තියෙනවා මෙන්න මේ compound conjunctions කියලා. මේ compound conjunctions කියලා කියන්නේ වචන කිහිපයක් එකට එකතු වෙලා හැදෙන වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන වචනයක්. දැන් කියවන්න බලන්න මේ ටික. Yes, now it's a group of words as well as soon as, in order that, even if, as if. Now you can see it's not a single word, but it's a group of words. So they are compound conjunctions. Let us use them in sentences. I, as well as Sheila, am to be blamed. I, as well as Sheila, am to be blamed. That means both have to be blamed. I, as well as Sheila, am to be blamed. B. The children rushed in as soon as the gates were opened. The children rushed in as soon as the gates were opened. C. He walked fast in order that he might catch the train. In order that he might catch the train. That means he had the idea of catching the train. So he walked fast. He walked fast in order that he might catch the train. You should complete your work even if you are not feeling well. So you can see you have to complete the work but you are not feeling well. So even if you are not feeling well, you should complete your work. E. She talked as if she knew everything under the sun. She talked as if she knew everything under the sun. As if she knew means she shows that she knows everything, but she may not know anything. She talked as if she knew everything under the sun. Oh, make compound conjunctions as well as soon as, in order that, even if, as if. මේ නමින්ම තේරෙනවා compound කියන්නේ සංයෝග වෙලා. වචන කිහිපයක් සංයෝග වෙලා හැදෙන මෙහෙම වචන සම්බන්ධ කරන වචන වලිනුත් වාක්‍යයක අර්ථය ඊටාම පැහැදිලිව දක්වන්න පුළුවන්. as well as කියන්නේ යම්කිසි පුද්ගලයන් දෙන්නෙක් හෝ ද්‍රව්‍ය දෙකක් සම්බන්ධ කරනවා ඒ දෙකම එක හා සමානව මේ කියන ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වුණා කියන්නේ.
මේකේ I as well as Sheila. ඒ කියන්නේ මමත් ශීලා කියන පුද්ගලයාත් මේ පුද්ගලයන් දෙදෙනාම එක හා සමානව මේ am to be blamed දෝෂාරෝපණයට ලක්විය යුතුයි කියලා මේ කියන්නේ. එහෙනම් as well as කියන වචනේ තේරුම තමයි මේ සඳහන් කරන පුද්ගලයන් දෙදෙනා හෝ සමහර විට ස්ථාන දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි ද්‍රව්‍ය දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙකම එක හා සමානව මේ ක්‍රියාවට සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. දැන් දෙවෙනි වාක්‍ය බලන්න. The children rushed in as soon as the gates were open. The children rushed in as soon as the gates were open. දැන් මේ as soon as කියලා කියන සංයෝග වෙලා තියෙන වචන තුනක් සහිතව තේරුමක් තියෙන වචනයක් දෙනවා. as soon as කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙච්ච වහාම කියන. as soon as කියන්නේ යම්කිසි දෙයක් සිදු වෙච්ච වහාම. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් මේ කියන වාක්‍යයේ යම්කිසි ක්‍රියාවලි දෙකක් සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. එක ක්‍රියාවලියක් සිදු වූ වහාම අනිත් ක්‍රියාවලිය ඒ එකම සිදු වෙන්න ඕනි කියන එකක් කියන්නකොට තමයි මේ as soon as කියන compound conjunction එක වචන සම්බන්ධ කරන වචනය භාවිතා කරන්නේ. දැන් තුන්වෙනි වාක්‍යය තියෙනවා he walked fast in order that he might catch the train. He walked fast in order that he might catch the train. දැන් in order that කියන වචනේ තේරුම ඔබට දැන් මේ කියනකොට යම්කිසි ඉඟියක් එනවා ඇති ඔළුවට. මේ පළවෙනි ක්‍රියාව කරලා තියෙන්නේ ඒකෙන් යම්කිසි ආකාරයක ප්‍රතිඵලයක් බලාපොරොත්තු වෙයි. in order that. දැන් he walked fast කියන්නේ ඔහු ඉතා වේගයෙන් ඇවිද්දා. ඒ ඇවිදලා තියෙන්නේ ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටියට he might catch the train. එයා වේගෙන් ගියොත් පමණයි ඔහුට ඒ කෝච්චිය අල්ලන්න පුළුවන් වෙන්නේ. දැන් මේ catch the train කියන එක catch කියන වචනේ අපි සිංහලෙන් ඔබට අර්ථවත් කරනකොටත් අල්ලනවා කියනවා. නමුත් මේක අතින් අල්ලන එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් කෝච්චියක ගමන් කිරීමට අපි යනකොට අපි ඒ කෝච්චිය එන වෙලාවට ඒ දුම්රියේ නගින බලාපොරොත්තුවෙන් ඒ දුම්රියට නගින්නට බලාපොරොත්තු යන එකටත් මෙන්න මේ යෙදුම යදනවා catch කියලා. He walked fast in order that he might catch the train. ඉතින් පළවෙනි කොටස කළා තියෙන වාක්‍යයේ එහි ප්‍රතිඵලයක් හැටියට ඉතුරු දේ සිදුවේ කියන මතය මත. එහෙනම් in order that කියන එක ඔබට පැහැදිලි වෙලා ඇති කියලා අපි හිතනවා. ප්‍රතිඵලයක් හැටියට යම් කිසි දෙයක් දෙවෙනි වාක්‍යය කියනකොට භාවිතා කරන්න එහෙනම් in order that කියන වචනේ. D sentence number D, it reads this. You should complete your work even if you're not feeling well. You should complete your work even if you're not feeling well. දැන් even if කියලා මේ වචන වාක්‍ය කොටස් දෙක සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. ඔබ හැම වෙලේම මතක තබා ගත යුතුයි. You should complete your work කියන එකේ සම්පූර්ණ අර්ථයක් ගෙන දෙනවා. ඒක තමයි main clause එක නැත්නම් ප්‍රධාන අර්ථය තියෙන වාක්‍යය. ඒකට අපි සම්බන්ධ කරනවා තවත් කොටසක්. ඒ කොටසේ සම්පූර්ණ අර්ථය පැහැදිලි වෙන්නේ මේ පළවෙනි කොටසට සම්බන්ධ කෙරුවොත් පමණයි. ඒක සම්බන්ධ කරලා තියෙන්නේ මේ even if කියන compound conjunction එකෙන්. දැන් මේකේ අර්ථය තමයි එසේ වුවත් කියන එක. even if you should complete your work. ඔබගේ වැඩ කටයුතු ඔබ සම්පූර්ණ කළ යුතුයි. you're not well. ඔබ අසනීප ගතියෙන් හිටියත්. even if you're well, if you're not well කියන්නේ ඔබ කොපමණ අසනීප ගතියෙන් සිටියත් මේ කොටස කළ යුතුමයි කියන්නේ. එහෙනම් හොඳට මතක තියාගන්න මේ even if කියන compound conjunction එක භාවිතා කරන්නේ මෙන්න මේ අර්ථය ගෙන දෙන්න. E එක she talked as if she knew everything under the sun. She talked as if she knew everything under the sun. කියන්නේ ඇය කතා කරාලු she knew everything under the sun. ඔබ හිතන්නේ මොකද්ද මේකේ තේරුම? දැන් මේ කොටස් දෙක කිව්වත් ඔබට වාක්‍ය කියවනකොට මේකේ අර්ථය යම් හේයකින් ඔබගේ ඔළුවට එනවා මේ as if කියන වචනේ compound conjunction එකේ අර්ථය. ඇය කතා කෙරුවා she knew everything under the sun. හරියට එයා මේ ඉර යට තියෙන හැමදේම දන්නා කෙනෙක් වගේ ඇය කතා කෙරුවා කියලා. මේක අපි සාමාන්‍ය පදවහරේ භාවිතා කරනවා. හරියට හැමදේම දන්නවා වගේ තමයි ඇය කතා කෙරුවේ කියලා සිංහලෙනුත් කියනවා. ඒ වගේ as if කියන්නේ මෙන්න මේ ආකාරයට කියන එක. එහෙනම් මෙන්න මේ compound conjunctions උත් ඔබට ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දෙන්න පුළුවන්. හිස්තැන් හැටියට දෙන්න පුළුවන් යම් ආකාරයක. අපි ඔබට මොන විදියට මේක ඔබෙන්
විභාග කරයිද දන්නේ නැහැ. නමුත් මෙන්න මේ ආකාරයට දුන්නොත් හොඳට කල්පනා කරන්න පළවෙනි කොටසට දෙවෙනි කොටස සම්බන්ධ වෙනකොට මේ අර්ථය මේ මොන වචන පහෙන් කුමකින් සම්බන්ධ වුණොත්ද හරි අර්ථය එන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි ඔබ ඉගෙනගෙන තියෙනවා coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, ඒ යටතේ compound conjunctions. මේ ටික ඔක්කොම හොඳට මේ අභ්‍යාසයත් සමග ඉගෙන ගන්න. එතකොට මම හිතන්නේ ඔබට කිසිම දවසක මේක වර්ධින එකක් නෑ කියලා. එසේනම් අපි බලමු තවත් ඔබට විභාගයේ එනවයි කියලා හිතන තවත් කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කෙටි ප්‍රශ්න පත්‍රය කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රය, දෙවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ යම් ආකාරයකට එන්න පුළුවන්. අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා සර්වනාම කියලා. ඔබට පොඩ්ඩක් මතක් කරුවොත් සර්වනාම කියන එක සම්පූර්ණ පාඩමක්. නාමපද ගැන අපි ඉගෙන ගන්නකොට ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් පොදු නාමපද ගැන ඔබ ඉගෙන ගන්නවා. ඊට පස්සේ යම්කිසි විශේෂ නම් දීලා තියෙනවා රටවල් වලට, මිනිස්සුන්ට, ප්‍රදේශවලට. එහෙමත් නැත්නම් අපි ගෙදර ඇති කරන සත්තුන්ට පවා අපි විශේෂ නම් දෙනවා. අපි ඒවා එක කාණ්ඩයක් යටතේ තියෙනවා. දැන් මේ පොදු නාමපද මිනිසා, රට, පොත, මේසය, පුටුව කියන ඒවා ඊටාම ඒවට අපි common nouns කියනවා. ඊට පස්සේ අපි හදිස්සියේ මේ කියපු මිනිසයාට විශේෂ නමක් දාලා අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට අපි සෝමපාල කියලා දැම්මනම් ඒක විශේෂ නමක්. ඒකට අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් මේ මිනිසුන් අතරින් මේ නම කියන තැනැත්තව. එතකොට ඒකට අපි කියනවා proper noun කියලා. ඒ proper noun කාණ්ඩය. දැන් මේ මිනිසා කියන නාමපදයටත් ඔහුට විශේෂ නමක් දැම්මම ඔහුට කතා කරන සෝමපාල කියන නාමපදයට ඒකම පුද්ගලයෙක් දක්වනවා. සමහර විට අපිට මේ නම් දෙකකින් අඟවන්නට ඕන නැතිකොට අපිට වෙනත් විශේෂ විදියකින් මේ පුද්ගලයා ගැනම කතා කරනකොට අපි මේවට වෙනත් සර්වනාම පද භාවිතා කරනවා මේ නාමපද වලට. ඒ අනුව මේ මිනිසා හෝ සෝමපාල හෝ කියන මනුස්සයට අපි he කියන වචනේ. එතකොට මේ he කියන වචනේ අහපු ගමන් ඔබට මතක් වෙනවා ඇති ඊතුරු සර්වනාම ටික මොකක්ද කියලා. he, she, it, we, they, you කියන ඒවා තමයි සර්වනාම කියන්නේ. එහෙනම් මේ අනිත් නාමපද ක්‍රියා කරන ආකාරයට වැඩිය පොඩි වෙනස් ආකාරයකට මේ සර්වනාම ක්‍රියා කරනවා. දැන් මේ සර්වනාම කියන එක උක්තය හැටියට දැම්මොත් වෙනත් කාණ්ඩයක් වෙනවා. වාක්‍යයේ කර්මය තියෙන ස්ථානෙට නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් ප්ලේස් එකට දැම්මොත් ඒක වෙනත් ආකාරයකට කියනවා. ඒකෝ අපි අයිතියක් අඟවනවා නම් දැන් අපි මිනිසාට අයත් රථයක්, මෝටරියක් තිබුණොත් අපි අයත් අයිතිය අඟවන්නේ man කියලා apostrophe s එකක්. man's car. එහෙම නැත්නම් ඒ මනුස්සයව අපි විශේෂ නාමකින් proper noun එකකින් ඇඟෙව්වා සෝමපාල කියලා. සෝමපාලගේ කාර්යය ගැන කියනවා නම් අපි සෝමපාල apostrophe s කියලා දාලා තමයි සෝමපාලස් කා කියන්නේ. නමුත් කවදාවත් මේ දෙන්න වෙනුවෙන්ම භාවිතා කරන සර්වනාම කාණ්ඩයට අපි භාවිතා කරලා ඒකේ අයිතියක් අඟවන්න ගියොත් කිසිම දවසක ඒ he කියන එකට apostrophe s එකක් දාලා ලියන්නේ. අන්නේ අයිතිය අඟවන එකේ වෙනත් විදියක් තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් මේ සර්වනාම ගැන ඉගෙනුම වටිනවා. සර්වනාම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් ඔබට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න පත්‍රේ. එහෙනම් මේ සර්වනාම ගැන කරන විස්තරාත්මක පාඩමට හොඳට සමන් දෙන්න. දැන් මේ සර්වනාම ගණේම තවත් ඒකටම අදාළව තවත් වෙනත් විශේෂිත වූ වචන තියෙනවා. අපි ඒවත් මේ කාණ්ඩය සර්වනාම කාණ්ඩේම ඉගෙන ගන්න. එහෙනම් අපි බලමු මෙන්න මෙහෙම සුළු අභ්‍යාසයක් ඔබට දුන්නොත් ඔබ කොහොමද මේක සම්පූර්ණ නිවැරදිව කරන්නේ. මේක තියෙනවා Yes, now use an appropriate relative pronoun and join the pairs of sentences. Now children, these are relative pronouns. Who, whose, whom, that and which. Now they are not personal pronouns, they are relative pronouns. Relative means in relation to what is in the subject. You are going to join another idea. Now see, we saw a bird having a long beak, short wings and no tail. Then in the next sentence, it was a kiwi.
So if we want to join these two sentences together, we will have to use a relative pronoun. So let us try combining these two sentences. The bird. Now which bird? The bird which we saw having a long beak, short wings and no tail. Remember, there should be a comma, otherwise there won't be a pause. See, the bird which we saw having a long beak, short wings and no tail was a kiwi. There is a comma there. No tail, you pause a little and then you say was a kiwi. Then it sounds meaningful. Now as soon as you see the two ideas, you can just guess. We saw a bird. Now which bird? We saw a bird having a long beak, short wings and no tail. Then about the same bird, in the next sentence, it says it was a kiwi. Now which bird was the kiwi? The bird which we saw having a long beak, short wings and no tail. So in one sentence you may connect both ideas and say as how it is given on the screen, the bird which we saw having a long beak, short wings and no tail was a kiwi. ඔව් දැන් ඔබට මම කියවනේ මෙපමණ වෙලා මේ සර්වනාම කියන පද පෙළට තියෙනවා නොඑක් කාණ්ඩ කියලා. දැන් මේ whose, whom, that, which, who කියන ඒවා ඒ අපි කියපු මම ඔබට කිව්වා සර්වනාමවල වෙනත් ආකාරයකින් භාවිතා කරන විදියක් තියෙනවා. දැන් මේවා ඒ ගණයේ සර්වනාම නෙමෙයි වුණත් මේවට අපි කියනවා relative pronouns කියලා. අර අපි උක්තය හැටියට භාවිතා කරන යම්කිසි පුද්ගලයා හෝ ද්‍රව්‍ය හෝ ස්ථානයක් ගැන අපි මෙන්න මේ ආකාරයට ඒ සර්වනාමවල වෙනත් කාණ්ඩයකින් නැවතත් අඟවලා ඒ ගැන හඳුන්වලා ඒ වාක්‍යයේ ඉතුරු කොටස කියනවා. දැන් මේවා අර මිනිසාට නැත්තම් සෝමපාලට අපි හී කිව්වා වගේ කාණ්ඩයේ ගන්නේ pronouns නෙමෙයි. මේ ඒ විදියෙන්ම තවත් හැදිලා තියෙන වෙනත් relative pronouns කියන කාණ්ඩයෙන් තමයි අපි මේ අභ්‍යාසය පටන් ගන්න. එහෙනම් ඒ අනුව මේකේ තියෙනවා use an appropriate relative pronoun and join the pairs of sentences. ඔබට දැන් අපි ඒක කියලා දුන්නා. මෙන්න මේ who, whose, whom, that, which කියන වචන වලින් හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ වාක්‍යයේ කතා කරන උක්ත පදය පිළිබඳව නැවත යොමු කිරීමක් කෙරෙන ඒවට වෙනුවට භාවිතා කරන pronouns තමයි මෙන්න මේ ගණයේ තියෙන්නේ. who, whose, whom, that, which. දැන් මේ who, whose, whom කියන වචන තුනම පුද්ගලයන් සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔබ භාවිතා කරන වාක්‍යයේ යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයා ගැනම තවත් වාක්‍යයක් වෙනමම තියෙනවා. එතකොට මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරන්නට අපිට යොදා ගන්න උනෝතින් මෙන්න මේ relative pronouns ගණයට අයත් සර්වනාම පදයක්. එහෙනම් ඔබ මොකද්ද භාවිතා කරන්න කියන අභ්‍යාසය තමයි අපි ඔබට මේ කියන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙතන කියනවා we saw a bird having a long beak, short wings and no tail. ඊපස්සේ මේ කුරුල්ලෙක් ගැන කියන්නේ ඊටාම දිග හොටයක් තියෙන, කෙටි පියාපත් තියෙන and no tail. අර වලිගය වගේ තියෙන පියාපත් නැති කුරුල්ලෙක් ගැන මේ කියනවා. දැන් ඒ කුරුල්ලන්ටම ආයොමු කිරීමක් කරනවා B වාක්‍යයෙන් it was a kiwi. It was a kiwi. ඔබ දන්නවා මේ පණ තියෙන සත්තුන්ට අපි භාවිතා කරන සර්වනාමය තමයි it කියලා. අපි මිනිස්සුන්ට කවදාවත් it කියන්නේ නැහැ. පණ නැති වස්තුන්ට හෝ පණ තියෙනවා නම් ඒ සතෙක්ට පමණක් අපි it කියලා භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මේ වාක්‍ය කොටස් දෙක මේ දීලා තියෙන ගණයේ හොඳම relative pronoun එක තෝරලා සම්බන්ධ කරන්න කිව්වොත් මෙන්න මේ විදියට උත්තරය පල්ලෙහින් ලියලා තියෙනවා වගේ එනවා. The bird which we saw having a long beak, short wings and no tail. අපිට කිසිම හේතුවක් නිසා ඒ කුරුල්ලා ගැන දීලා තියෙන විස්තරයේ කිසිම කොටසක් අතාරින්න බෑ. මොකද මේ ඔහු ගැන විස්තරයක් දීලා තියෙන්නේ. දිග හොටයක් තිබුණා, කෙටි පියාපත් තිබුණා, වලිගයක් තිබුණේ නැහැ. දැන්
ඒ සතා තමයි මේ කිවි කියන නමින් හැඳුන්වන්නේ. අන්න ඒ සතෙකුට භාවිතා කරන්න පුළුවන් relative pronoun එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. The bird which we saw having a long beak, short wings and no tail was a kiwi. දැන් මෙතන which කියන වචනේ අපි සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. The bird which. දැන් පණ නැති දේවල් වලට භාවිතා කරන්න පුළුවන් relative pronoun එකක් තමයි එහෙනම් මේ which කියන පදය. අපි ඒ අනුව බලමු තවත් මෙවැනි වාක්‍යයක් දුන්නොත් ඔබට තනියම මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා. The book you gave me, it was interesting. The book you gave me, it was interesting. Now how do we join these two ideas? The book that you gave me is interesting. The book that you gave me is interesting. You cannot use the relative pronoun who with the subject the book, because the book is inanimate, it has no life. So therefore you have to use the relative pronoun that. Never use who. And the next example, the boy with an oval face met us in the hall. The boy with an oval face met us in the hall. He is my friend. Now about the same boy you are talking about in the second sentence. So how do we join these two sentences together? Now the boy, the subject deals with a person. So therefore you have to remember that you have to use the word who. You cannot use which. The boy with an oval face who met us in the hall is my friend. The boy with an oval face who met us in the hall is my friend. Now about the same boy, there is a description with an oval face and another description who met us in the hall. Then finally you say is my friend. The third example, I saw the girl running to the shop. I saw the girl running to the shop. She is Padma. The girl whom I saw running to the shop is Padma. The girl whom I saw running to the shop is Padma. So now you can see that we always combine the relative pronouns who, whom and whose with people. Also you can use the word that as well. But for things that there is no life, you may use that and which. ඔබට පැහැදිලි දැන් මේ වාක්‍ය හතර එකට සම්බන්ධ කරලා අවසානයේදී ඔබගේ මතකයේ යම්කිසි දෙයක් රැඳිලා ඇතේ කියලා අපි හිතනවා. මොන වගේ පුද්ගලයන් සඳහාද මොන වගේ දේවල් සඳහාද මෙන්න මේ who, whose, whom, that, which කියන වචන යොමු වෙන්නේ. දැන් යම්කිසි පුද්ගලයෝ සඳහා නැත්නම් පණ නැති වස්තුන් සඳහා හෝ යම්කිසි ද්‍රව්‍ය සඳහා හෝ පණ තියෙන උනත් සතෙක් සඳහා හෝ යම්කිසි මේ relative pronouns විශේෂිත වූ කොටසක් තියෙනවා. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න. who, whose, whom කියලා බොහෝ විට භාවිතා කරන්නේ පුද්ගලයන්ට. who කිව්වොත් යම්කිසි පුද්ගලයෙක් ගැන. මේ whose කියන වචනේ භාවිතා කෙරුවොත් ඒකේ තවත් පුද්ගලයෙක් පිළිබඳ තවත් පොඩි විශේෂ විස්තරයක් තියෙනවා. whose කියලා කිව්වොත් පොඩි අයිතියක් යම්කිසි පුද්ගලයෙකුගේ අයිතියක් පිළිබඳ කතා කරනකොට. whom කියලා කිව්වොත් නොඑක ආකාරයට මේ whom කියන වචනේ භාවිතා වෙන්න පුළුවන් ඒත් පුද්ගලයෙක් ගැන. යම්කිසි පුද්ගලයෙකුට අපි දුන්න දෙයක් හෝ පුද්ගලයෙක් සඳහා හෝ පවසපු දෙයක් හෝ එහෙම වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ that කියන වචනේ which කියන වචනයයි ඒ relative pronouns ගණයට භාවිතා වෙනකොට ඒ දෙක හුඟ වෙලාවට භාවිතා වෙන්නේ පණ නැති දේවල්, පණ නැති වස්තුන්. එහෙම නැත්නම් සත්වයින්. පණ තියනවා නම් සත්තුන්ට. ඒ අනුව මේ පළවෙනි වාක්‍යය ඔබ කෙරුවා වාක්‍ය කොටස් දෙක සම්බන්ධ කෙරුවා. අපි දැන් 2 3 4 කියන වාක්‍ය යුගල තුනත් ඒ අනුව සම්බන්ධ කෙරුවා. දැන් the book you gave me. දැන් පොතක් කියන්නේ පණ නැති වස්තුවක්. It was interesting. දැන් මේ පොත ගැනමයිනේ අපි කතා කරන්නේ. ඒ ඊටා රසවත් පොතක්. ඔබ පොතක් මට දුන්නා. ඒ ඊටා රසවත්. එහෙනම් මේකට අපි භාවිතා කරන්න පුළුවන් හොඳම relative pronoun එක වශයෙන් අපි භාවිතා කෙරුවා the book that you gave me. The book that you gave me. මං කියවනේ whose, whom, who කියන්නේ පුද්ගලයන්ට. that, which කියලා භාවිතා කරන්නේ
අප්‍රාණවාචී නාමපද සඳහා. දැන් මේ උක්තය the book කියන එක අප්‍රාණවාචී නාමපදයක්. පන නැහැ. එහෙනම් අපිට මේකට the book that you gave me was interesting. අපිට ඕන නම් මේකට that වෙනුවට which භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. The book which you gave me was interesting. ඇයි that how which කියන relative pronouns දෙකම අප්‍රාණවාචී නාමපද සඳහා භාවිතා කරන නිසා. දෙවෙනි වාක්‍ය යුගල බලන්න. The boy with an oval face met us in the hall. He is my friend. Then the boy කියපු ගමන් ඔබට මතකයට රැඳෙන්න ඕනේ මේ සඳහා භාවිතා කරන්න පුළුවන් relative pronouns වෙන්න පුළුවන් who, whose and whom පමණයි. නමුත් ඉතුරු විස්තරය අනුව තීරණය වෙනවා මේකේ whoද, who's ද, whomද කියලා. අයිතියක් නම් whose. whom කියන වචනයත් අර කා සඳහාද එහෙම කියන සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් මෙතන තියෙනවා the boy with an oval face met me in the hall. He is my friend. අර එක ආකාරයක මූණු ලක්ෂණයක් තියෙන ළමයෙක් මට හම්බුණා ශාලාවේදී. He is my friend. ඔහු මගේ යාළුවා. එහෙනම් මේ දෙක කොහොමද සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන්? The boy with an oval face who met me who met us in the hall is my friend. ඇයි who කියලා දැම්මේ? මේ ළමයා පුද්ගලයෙක් නිසා. පුද්ගලයන් සඳහා භාවිතා කරන relative pronoun එකෙන් එකක් තමයි මෙතෙන්ට දාන්න ඕනේ ඒ අර්ථය අනුව. දැන් අන්තිම යුගලය බලන්න. I saw the girl running to the shop. She is Pamela. I saw the girl running to the shop. She is Pamela. දැන් මේ ගෑනු ළමයෙක් ගැන කියන්නේ. girl කියලා එක සැරයක් කියනවා. ඇයට නමක් දාලා she is Pamela කියලා කියනවා. දැන් මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න කොහොමද? මේ සාප්පුවට ළමෙක් ගැහණු ළමෙක් දුවනවා දැක්කා. ඇය පැමලා කියලා මම අඳුනගෙන තිනවා. එහෙනම් අපි සිංහලෙන් කිව්වත් කියන්නේ අර සාප්පුවට දුවමින් යන ළමයා පැමලා. එහෙනම් මේක තමයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඕක relative pronoun එකකින් සම්බන්ධ කරනකොට අපි මෙන්න මෙහෙම යොදනවා. The girl whom I saw running to the shop is Pamela. බලන්න whom කියන relative pronoun එක භාවිතා වෙලා තියෙනවා මෙතන. The girl who I saw running to the shop is Pamela කියලා සමහරක් වෙලාවට කියනවා. හැබැයි හොඳ මේක the boy whom I saw මා විසින් දුටු වේ මෙයා. The girl whom I saw මා විසින් දුටු ඒ අර සාප්පුවට දුවගෙන ගිය ගැහණු ළමයා Pamela කියලා මම අඳුනගන්නවා. And the girl whom I saw running to the shop is Pamela. මේ වාක්‍ය යුගල පහ සම්බන්ධ කරලා අවසාන වෙනකොට මම හිතනවා ඔබට පැහැදිලි කියලා මේ relative pronouns ගණයට අයිති වෙන්නේ who, whose, whom කියන වචන තුනත් that, which කියන වචන තුනත් මොන ආකාරයේ උක්ත පද සඳහා වැඩි විස්තරයකට භාවිතා කරන්නද භාවිතා වෙන්නේ කියලා. අපි බලමු එහෙනම් මෙන්න මෙහෙම තවත් වාක්‍ය දෙකක් තියෙනවා. ඔබට අපි උත්තරේ කියන්න ඉස්සෙල්ලම බලන්න ඔබට පුළුවන්ද කියලා මේ යුගල දෙක සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය හදන්න. Yes, I know the boy. His father is an honest politician. I know the boy. His father. Now when you say his father, there is some possession. You see, his father, something belonging to him. His father is an honest politician. Now, as soon as you see that something belongs to that person, you should know that the relative pronoun should be whose, right? I know the boy whose father is an honest politician. Now, which one is the politician? Is it the boy or the father? You have to understand now, right? I know the boy whose father is an honest politician. So you see, it's not the boy who is the politician, it's the father. I know the boy. The main sentence is I know the boy. Now there's another detailed description given by using the relative pronoun whose. I know the boy whose father is an honest politician. The gentleman in the white shirt helped me to repair the car. Now this gentleman is being described twice. One is he's in a white shirt. The other description is that he helped me to repair the car. Then again in the next sentence it is said he is an engineer. Now see how you lengthen a sentence. You see the sentence becomes longer and the description becomes longer by using a relative pronoun. Now let us join all these things together. The gentleman in the white shirt, he helped me to repair the car and he is also an engineer, right?
So we say it in one sentence now. The gentleman in the white shirt who helped me to repair the car is an engineer. The gentleman in the white shirt who helped me to repair the car is an engineer. Now see children how you can give a detailed description of a person or something. It is always the person or the thing that is used in the position of the subject or the object of the sentence. If you want to describe it, you have to use relative clauses. By using a relative pronoun, you use a clause. You join that clause which carries a description about the person or the thing that is in the subject position or in the object position. So you see, when you are writing essays, you will need this type of long sentences. So when you write long sentences, you have to give a detailed description of the person or the thing that you use in the subject position or in the object position. Hope you understood it. නැවතත් උදාහරණ දෙකක් තියෙනවා මේ ආකාරයටම. I know the boy. දැන් I know the boy කියලා එක වාක්‍යයක් ඔබට කිව්වා. His father is an honest politician. දැන් මම පැහැදිලිවම මීට පෙර කියපු ටික ඔබට පැහැදිලි වුණා නම් මේ දෙකට පාවිතා කරන relative pronoun එක ඔබේ හිතට නැගිලා ඉවරයි. ඊට පස්සේ දැන් ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නය මේ දෙක හරි තැනට දාන්න පමණයි. හොඳට මතක තියාගන්න මේ වාක්‍ය අපි උගන්වන්නේ ඔබ යම්කිසි ඔබට යම්කිසි දීර්ඝ විස්තරයක් ලියන්න තිබුණා. එහෙම නැත්නම් යම්කිසි මාතෘකාවට තව පහුවෙන්න ඔබගේ ප්‍රශ්න පත්‍රයට අදාළ වෙනවා පොඩි මාතෘකාවක් පිළිබඳ විස්තරයක් ලියන්න. ඔබට එසේ එකක් ලියන්න, රචනාවක් ලියන්න. එතකොට අපි කවදාවත් ඒ රචනාව මුලින් පටන් ගත්ත තැන ඉඳලා අගට යනකම්ම පොඩි වාක්‍ය කෑලි වලින් ඒවා ලියන්නේ. අපි කියන්නේ I know the boy, his father is an honest politician. එහෙම කියන්නේ අපිට පැහැදිලිවම පුළුවන් මේ එකම පුද්ගලයක් හෝ මේ පළවෙනි වාක්‍යයට සම්බන්ධිත තව කොටසක් තියෙනකොට මේ දෙක ලස්සන විදියකට වාක්‍යයක් එන්න සම්බන්ධ කරනවා. අන්න ඒ ඔබගේ ලිවීමේ යම්කිසි අභ්‍යාසයක් කරනවා නම් එහි දින වාක්‍ය ඉතාමත් ලස්සන වාක්‍යයක් වෙන්නට ඕන නිසා තමයි මෙන්න මෙහෙම වාක්‍ය සම්බන්ධ කරන්නේ. ඉතින් ඉතාම සරලයි මේක ඔබ හරියට ඔළුවට ගත්තොත්. අපි බලමු මෙන්න මේ වාක්‍ය යුගල දෙක ගැන නැවතත්. I know the boy, his father is an honest politician. දැන් මේ දෙක එකට සම්බන්ධ කරනකොට ඔන්න ඔබට මතක තියෙන්න ඕනේ මේ පිරිමි ළමයෙක් ගැන කියනවා. ඔහුගේ පියා ගැන කියනවා. එහෙනම් මේ පිරිමි ළමයාගේ පියා. එහෙනම් මෙතෙන්ට අයිතියක් තියෙනවා. මේ අයිතියාංග වන relative pronoun එකක් තියෙනවා. whose. WHOSE whose. දැන් ඒ විදිහට මේක විග්‍රහ කරුවොත් ඔබට මේ relative pronoun එක තෝරගන්න කිසිම අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. අපේ දරුවන් මෙන්න මේ ආකාරයට මේක මතකයට නගාගත්තේ නැති නිසා සමහර කලාට තමාට මේ වාක්‍ය යුගල සම්බන්ධ කරන්න එනකොට ඒක ගැන තියෙන ආසාවත් හොඳටම අන්තිමට බැහැලා ඉතින් ඔහේ ඕන වචනයක් දාලා ඒක සම්බන්ධ කරලා වාක්‍ය ලියලා යනවා. එහෙම කරන්න එපා. තමාගේ වාක්‍ය හරි යන විදියටම තමා යම්කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන යන්න. එතකොට මේ වාක්‍යයට එන සම්පූර්ණ ලකුණු ගන්න පුළුවන්. දැන් I know the boy whose father is an honest politician. මම දන්නවා ඒ පිරිමි ළමයා ඔහුගේ තාත්තා තමයි is an honest politician. අවංක දේශපාලඥයෙක්ලු. ඒක හොඳ විශේෂණ පදයක්. I know the boy whose father is an honest politician. ඒ හේතුව නිසාම මේ පිරිමි ළමයාව මතක තියෙනවා ඇති සමහර විට. I know the boy whose father is an honest politician. Whose කියන්නේ අයිතිය. දැන් ඊළඟ යුගල බලමු. The gentleman in the white shirt helped me to repair the car. දැන් බලන්න දැන් අපි වාක්‍යයක් මාතෘකාවක් ගැන ලියනකොට ඒක විස්තරයක් ලියනකොට අපි එක වාක්‍යයක් ලියලා නැවතීමේ ලකුණකින් නවත්තනවා. The gentleman in the white shirt helped me to repair the car. අපි නැවතීමේ ලකුණු කරලා නවත්තලා he is an engineer කියලා. ඒක ලියනකොටම අපි දන්නවා මේක මේ ඊටාම මේ පොඩි පන්තියක ළමෙක්ට නම් අපිට ලියන්නට මේක අවසර දෙන්න පුළුවන්. අපි මේ දෙක සම්බන්ධ කරන්න උගන්වන්නේ මේක ඊටාම හොඳ වාක්‍යයකට නගන්න ඕන නිසා. මෙන්න මේ දෙක සම්බන්ධ කරුවේ මේකට අදාළ වූ relative pronoun එකකින්. The gentleman in the white shirt who helped me to repair the car is an engineer. දැන් මෙතන පුද්ගලයෙක් ගැන කියනවා. ඔහු තමයි මේ මගේ කාර් එක
රිපෙයාර් කරන්න උදව් කෙරුවේ. ඒක නිසා අපි මෙතෙන්ට who කියන වචන දැම්මා. දැන් මේ ටික හොඳටම ඇති ඔය දරුවන්ට මේ relative pronouns පහ ගැන හොඳ අවබෝධයක් ලබන්න. who, whose, whom, that, which. අපි හිතනවා හොඳටම පැහැදිලි කියලා. එහෙනම් මෙවැනි ප්‍රශ්නයක් ආවොත් කල්පනා කරලා බලන්න කව ගැනද කියන්නේ? පන තියෙන මේ උක්ත පදය අප්‍රාණවාචී නාම පදයක්ද ප්‍රාණවාචී නාම පදයක්ද? ඒ ප්‍රාණවාචී නාම පදයක් නම් ඔහු හෝ ඇය හෝ පිළිබඳ යම්කිසි අයිතියක් අඟවනවද? එහෙනම් ඒකට whose භාවිතා කරන්නේ. නිකම්ම ඔහු ගැන කියනවා නම් නැත්නම් ඇය ගැන කියනවා නම් who භාවිතා කරනවා. whom කියන එක ඔබ මං කියලා තියෙනවා whom කියන එක to whom, with whom, from whom, for whom කියන ආකාර ගොඩකට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ එක එක අර්ථයෙන් එන මා විසින් හෝ යම් කිසි වෙන අර්ථයකින් ඒ වචන පහට අදාළ වෙනවා නම් whom කියන වචනේ භාවිතා කරනවා. අප්‍රාණවාචී නාම පදයක් සඳහා that කියන එකත් which කියන එකත් භාවිතා කරනවා. එහෙනම් මම හිතනවා හොඳටම පැහැදිලි කියලා. අපි එහෙනම් වෙනත් අභ්‍යාසයක් කරා යමු වෙමු. තවත් එකක් තියෙනවා relative pronouns වලින්ම ඔබට හිස් තැන් පුරවන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේ කියපු ටික පැහැදිලි වුණා නම් මේකත් ඔබට නිවැරදිව කරන්නට පුළුවන් වෙයි. බලමු එහෙනම්. මෙන්න වාක්‍ය තියෙනවා the fill in the blanks with suitable relative pronouns. Yes. Now keep in mind what we have already explained about the words who, that, which can be used with persons, and the words that and which can be used with things, and also whose gives a possessive relative pronoun, and also whom refers to a person. Now keep that in mind and get down to the exercise, okay? The teacher. The moment you say the teacher, you know that it's a person. The teacher taught us French is there in the staff room. The teacher, now you are trying to introduce this teacher. Which teacher? The teacher who taught us French. When you say the teacher who taught us French is there in the staff room, then it's a complete sentence. Look at number 2. The book. Now when you say the book, it's not a person, right? No life. So then you have to remember what are the pronouns that we can use, the relative pronouns. You cannot use who, whose or whom. Then the possible one is that or which. The book that you gave me is an anthology of poems. The book that you gave me, look at the comma that you find after the word me. So there you have to pause. The book that you gave me is an anthology of poems. When you pause a little, the meaning comes out beautifully. The book that you gave me is an anthology of poems. Now look at the next sentence, the milk. The milk. Now that is also not a person. The milk. Then you are left with the pronouns which and that. So you can use the pronoun which. The milk which this cow yields is very fatty. Is very fatty. That means full of fat. The milk which this cow yields, comma, is very fatty. These are the students. Next sentence, these are the students. When you say students, you know they are persons, people with life. So the students, then you have to use the pronouns either who, whose or whom. We'll see which pronoun goes with this now. These are the students. Names are nominated for the foreign tour. These are the students' names. Now the names belong to the students. Okay? The names belong to these students. So then when you express something that belongs to someone, it should be whose. These are the students whose names. Whose names. The belongingness, can you see? These are the students whose names. The names belong to these students. So these are the students whose names are nominated for the foreign tour. Number 5. The girl.
I met at the bank is performing at the cultural show tonight. The girl, when you say the girl, which girl? Which girl? The girl I met at the bank. So the correct pronoun is whom. The girl whom I met at the bank is performing at the cultural show tonight. Now once again go through all the sentences and analyze for yourself whether we have used them correctly. The first one, the teacher who taught us French is there in the staff room. We brought the word who into the blank because the teacher is a person. The book that you gave me is an anthology of poems. The word that was used along with something that has no life, the book. The milk which this cow yields is very fatty, which is also used with something that does not have life. These are the students whose names, that means the names belong to the students. These are the students whose names are nominated for the foreign tour. The girl, now which girl? The girl whom I met at the bank is performing at the cultural show tonight. I think this is ample proof to prove that these pronouns play a major role in these sentences in deriving a good meaning. So you see, when you write your essays, you will remember this exercise and you will try to expand your sentences by lengthening them using relative clauses. I'm sure you have benefited a lot by listening to this exercise. පැහැදිලි කියලා හිතනවා. මේක ගැනම එච්චර කතා කිරීම අවශ්‍ය නැහැ. දැන් ඔබට හොඳට පැහැදිලි ඇති. මට හිතෙන්නේ ඔබටත් අපිට උගන්වන්න පුළුවන් තරමක දැනුමක් ඇති කියලා. පොඩි දෙයක් අඟවන්නම් වචන තෝරුම් ගන්න පහසු වෙන්න. පළවෙනි වාක්‍යය කිව්වා the teacher. the teacher කියනකොටම එහෙනම් දැන් මතකෙට එන්න ඕනේ මේ සඳහා හොඳම වචනේ who කියලා. පුද්ගලයෙක්නේ who නැතුව වෙන එකක් ගැන පොඩි ගැටලුවක් එනවා නම් who's ද දන්නෙත් නැහැ whom ද දන්නෙත් නැහැ කියලා ඒක පැහැදිලි කරගන්න ඊළඟ වාක්‍යයේ කොටස කියවන්න. taught us French. අපිට ප්‍රංශ භාෂාව උගන්වපු ගුරුතුමිය ගැන කියන්නේ. ඒකට හොඳම වචනේ who මොකද මේක අයිතියක් ඇගේ අයිතියක් අපේ අයිතියක්වත් අඟවන්නේ. අපිට උගන්වන්න කෙනෙක්. ඒක නිසා who is there in the staff room. The teacher who taught us French is there in the staff room. The book කියලා ඊළඟ වාක්‍ය පටන් ගත්තා. මේ පොත ගැන කියන්නේ. The book you gave me. එහෙනම් පොත ගැන නම් අනිවාර්යෙන් පණ නැති අප්‍රාණවාචී නාම පදයක් that හරි which හරි දෙකෙන් එකක් හරියනවා. ඉතින් මෙතන that කියලා ලියලා තිබුණාත් ඔබට අවශ්‍ය නම් which කියලා දැම්මොත් ඒකේ මේ උත්තරය වැරදි නැහැ. ඊට පස්සේ the milk කියලා තියපු ගමන් එහෙනම් ඔබට මතක් වෙන්න ඕනේ milk කියන්නේ පණ නැති දෙයක් නේ. එහෙනම් ඒකට which කියලා කියන්න පුළුවන් that කියලා කියන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මෙතන which කියලා ලියලා තියෙනවා. The milk this cow yields is very fatty. ඔබට තේරෙනවයි කියලා හිතනවා මේ වාක්‍ය. උඟ වෙලාවට වාක්‍යයේ අර්ථය පැහැදිලි නොවුනොත් සමහර වෙලාවට ඔබට ගැටලුවක් වෙන්න පුළුවන්. බලන්න ලස්සනට වාක්‍ය ලියලා තියෙනවා. The milk which this cow yields is very fatty. ඔබත් ලියන්නේ මේ වගේ වාක්‍ය. The milk which this cow gives කියන්නේ නැතුව. ඒ සඳහා ලියන්න පුළුවන් මේ එළදෙන විසින් ලබා දෙන කිරි is very fatty. Fatty කියන්නේ මේදය සහිතයි. අධික මේදයෙන් යුක්තයි කියන එක. මේ වාක්‍යයත් පොඩ්ඩක් ඔළුවේ මතක තියාගන්න ඔබට යම් කිසි විස්තරයක් ලියන්න ඕන වුණොත් කවදා හරි දවසක. ඊළඟ එකට තියෙනවා these are the students. Students කියලා තියෙනවා. එහෙනම් ඒකට එන්න ඕනේ who's හරි whom හරි. who's the whom කියලා තෝරන්න පුළුවන්. Names are nominated for the foreign tour. යම් කිසි මේගොල්ලන්ට අයිති දෙයක් වෙනවා. මේගොල්ලොන්ගේ නම් තමයි පිටරට යන සවාරියට යෝජනා කරලා තියෙන්නේ. එහෙනම් these are the students whose names මේ නම් අයිති මේ ළමයින්ට. ඒක නිසා අයිතියක් අඟවනවා. ඊට පස්සේ එක the girl whom I met at the bank. මේ මම ඔබට කතා කරන්නේ මේ whose whom who අතර වෙනස තෝරගන්න. The girl whom I met at the bank. මා විසින් බැංකුවේදී හමු වන ලද ගැහැණු ළමයා. දැන් මේ විසින් කැලලක් එනවා. එහෙනම් ඒකට හොඳම වචනේ තමයි whom. මම හිතන්නේ හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. එසේනම් මම ඔබට සුබ පතනවා. relative pronouns ගැන ප්‍රශ්නයක් ඔබට ආවොත් මම දැන් ඔබට කියනවා ඔබට සම්පූර්ණ ලකුණු ලැබෙනවා කියලා. එහෙනම් අපි තවත්
pronouns යටතේම තියෙන තව පාඩමකට යොමු වෙමු. මේක දීර්ඝ වශයෙන් කරන්නට අපිට එන සතියේ සිදුවේ සමහර වෙලාවට. නමුත් හැඳින්වීමක් ඇටියට ඔබ අද අපිට ගමු මේ personal pronouns. පුද්ගලයන් සඳහා හෝ පණ නැති දේවල් සඳහා හෝ භාවිතා කරන මම ඊට පාඩම පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔබට කියපු සර්වනාම පද ගැන පොඩ්ඩක් ඉගෙන ගන්න. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා. ඊටාම පැහැදිලි ඔබ දන්නවා මේවා. අපි මේවා හැබැයි කාණ්ඩ දෙකකට දාලා දැන් ඔබට කියනවා. Singular and the plural. ඒක වචන බහුවචන සඳහා භාවිතා කරනවා සර්වනාම පද ටිකක්. ඒක වචන සර්වනාම ටික මෙහි පෙළ ගස්සලා තියෙනවා. I කියන්නේ මම, he කියන්නේ ඔහු, she කියන්නේ ඇය, you කියන්නේ අපි ඉදිරියෙන් ඉන්න ඔබ කියන්නේ. බහුවචනයට යොදන මේවා වෙනස් වෙනවා. I කියන එක we කියලා වෙනස් වෙනවා. මම අපි වෙනවා වගේ. අපි. he කියන එක ගොඩක් පිරිමි ළමයි හිටියොත් අපි ඔවුන් සඳහා භාවිතා කරන බහුවචනය තමයි they කියලා. she කියන්නේ ඇය, එය සඳහා භාවිතා කරන බහුවචනය තමයි they. දැන් ගැහැණු පිරිමි ભેදයකින් තොරව බහුවචනය හැදෙනවා they කියලා. ඊට පස්සේ you කියන අපේ ඉදිරියේ සිටින යම්කිසි කෙනෙකුට you කියනවා නම් you කියන එක ඒක වචනයටත් භාවිතා කරන්නේ you, බහුවචනයටත් භාවිතා කරන්නේ you. දැන් මෙන්න මේ දීලා තියෙන කාණ්ඩයේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. මේව හැම විටම අපි භාවිතා කරන්නේ වාක්‍යයක උක්ත පදය සඳහා පමණයි. උක්ත වාක්‍යයේ තියෙන ස්ථානයට සර්වනාම පදයකින් ඔහු, ඇය, ඔබ, මම, අපි, ඔවුන් කියන එක අඟවනවා නම් මේ පද පෙළ තමයි අපි භාවිතා කරන්නේ. දැන් මම ඔබට මුලදී කිව්වා මතක ඇති මේ සර්වනාම කියන ඒවට වාක්‍යයේ නොඑක් ස්ථානවල වල යෙදෙනකොට මේ මුළු පද පෙළ එහෙමම වෙනස් පද පෙළකට වෙනස් වෙනවා. මෙන්න මේක තමයි අපි පැහැදිලිවම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙනම් මම මේකෙලි තියෙන as subject of a sentence. මම පල්ලෙහින් ලියලා තියෙන ඔබට as subject of a sentence. subject of a sentence කියන්නේ වාක්‍යයක උක්තය විෂය කරුණ. ඒ විෂය කරුණ සඳහා යොදනකොට සර්වනාම පද යොදන්නේ මෙන්න මේ ටික මේ විදිහටයි. මේක වෙන ආකාරයක ස්ථානයක කර්ම ස්ථානයේ වාක්‍යයේ තියෙනවා නම් නැත්නම් ඔබ්ජෙක්ට් ප්ලේස් එකේ තියෙනවා නම් මේ වචන ටික සම්පූර්ණයෙන් වෙනත් වචන රාශියකට ඒක වචන හා බහුවචන වශයෙන් වෙනස් වෙනවා. මම හිතන්නේ අද අපිට තියෙන්නේ කාල වේලාව මේක හඳුන්වන්න පමණයි. අපි එන සතියේදී මේකේ ඊළඟ යෙදීම් ගැනත් මෙය ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයකුත් ඔබට සපයනවා. එසේනම් අද කරන පාඩම ඔබට පැහැදිලි කියලා හිතනවා. ලබන සතියේ නැවතත් හමු වෙනතුරු මේ personal pronouns මතකේ තබා ගන්න. Thank you children for listening and we'll see you next week.